Good morning, dear students. I'm going to start a new topic, a new lesson from your syllabus. That is, as you can see on the screen, the ailing planet, the green movements role, and the lesson is written by Nani Palkhiwala. The lesson is included in your syllabus. This is from prose section. I have taken the lesson, the ailing planet, and the lesson has very much significance in this modern world. So the ailing planet here refers to the earth, পৃথিবী। প্লেনেট মানে গ্রহ, এতে গ্রহ মানে পৃথিবীক বুঝোৱা হৈছে, আমাৰ আৰ্থক বুঝোৱা হৈছে। and the meaning of ailing, I think it's a new term for you, it's a new word for you. The ailing means sick or ill, বেমাৰী বা ৰোগাগ্ৰস্ত। so the ailing planet মানে ৰোগাগ্ৰস্ত পৃথিৱী বা বেমাৰী পৃথিৱী। আৰু তাতে দ্য গ্ৰীণ মুভমেণ্টছ ৰোল মানে তোমালোকে জানা ভূমিকা বা অভিনয়। so the green movement মানে সেউজ বিপ্লৱ। so পৃথিৱীটো ৰোগাগ্ৰস্ত পৃথিৱী আৰু তাতে সেউজ বিপ্লৱ you know, it's related to natural disaster. so ৰোগাগ্ৰস্ত পৃথিৱীত সেউজ বিপ্লৱৰ ভূমিকাটো কি হয় আৰু লিখিছে এইটো নানি পালখিৱালা। you need to remember the name of the writer of the lesson, the ailing planet, the green movements role. so in this lesson Nani Palkhiwala has described or explained about the unexpected disaster or unexpected harmness to the planet or to the earth. এইটো লেসনত নানি পালখিৱালাই পৃথিৱীটোক কি বস্তুৱে ক্ষতি সাধন কৰি আছে, কোনটো বস্তুৱে ক্ষতি সাধন কৰি আছে, তাতে সেউজ বিপ্লৱৰ কি ভূমিকা আছে বা সেউজ বিপ্লৱৰ কি ভূমিকা পালন কৰি আছে, মানুহে কি ভূমিকা পালন কৰি আছে, মানুহৰ কি কৰিব লগা আছে, এই সকলোবিলাক বস্তু এই লেসনটো বৰ্ণনা কৰা হৈছে। আৰু লেসনটো তোমাৰ মানে কোনো এটা ষ্টৰী বা কোনো এটা ঘটনাৰ ওপৰত বৰ্ণিত নহয়, সেইকাৰণে লেসনটোৰ সামাৰিটো it will be difficult because it has no continuous relevance. The whole lesson is differentiate part. so I'll go thoroughly of the lesson, the ailing planet, and you are supposed to be very attentive in this lesson because this lesson has much importance in this modern world, in our generation. so I hope you will be attentive in this class till the end of the video. আৰম্ভ কৰিছোঁ মই লেসনটো। তাৰ আগতে অলপ চাবা background of the lesson. The following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continues to have relevance. so the lesson the ailing planet is an article written by Nani Palkhiwala, and he published this article on the newspaper on 24th November 1994, and the name of the newspaper was the Indian Express. This is the name of the newspaper in which Nani Palkhiwala had given or has given the lesson as an article.
And in this lesson, Nani Palkhiwala raised the issue that is regarding the declining health of the earth. Declining health, deteriorating or decreasing health of the earth. পৃথিৱীৰ স্বাস্থ্যৰ কেনেকৈ অৱনতি হৈ আছে এই সমস্যাটো পেপাৰত আৰ্টিকল হিচাপে নানি পালখিৱালাই 24 নৱেম্বৰ 1994 কি কৰিছিল উত্থাপন কৰিছিল বা লিখিছিল বা দাঙি ধৰিছিল and continue to have relevance যেটো তোমাৰ 1994 ইস্যু নানি পালখিৱালাই ৰেইজড কৰিছিল উত্থাপন কৰিছিল সেই ইস্যুটো সেই সমস্যাটো আজিলৈকে কি আছে সম্পৰ্ক আছে আজিলৈকে সম্পৰ্কিত হয় and because of that the lesson has great importance for us and for our generation. So if the question comes from the background, there may come one question, and the question is, what is the lesson the ailing planet, the green movement's role is about? মানে গ্ৰীণ দ্য এইলিং প্লেনেট নামৰ লেচনটো কিহৰ বিষয়ে লিখা হৈছে সো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা আনসাৰটো লিখিব লাগিব এই লাইনৰ পৰা দ্য ইস্যুজ দ্যাট হি ৰেইজড ৰিগাৰ্ডিং দ্য ডিক্লাইনিং হেল্থ অফ দ্য আৰ্থ কন্টিনিউজ টু হ্যাভ ৰিলেভেন্স দ্যাট মিন্স দ্য লেসন ইন দ্য লেসন দ্য এইলিং প্লেনেট Nani Palkhiwala raised a issue regarding the declining health of the earth. এটো হৈ যাব তোমাৰ আনসাৰ এক মাৰ্কৰ কাৰণে নেক্সট চাবা লেসনটো আৰম্ভ হ'ল ইয়াৰ পৰা one cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. এখিনিলৈকে ফার্স্ট সেন্টেন্সটো এতে কোৱা হৈছে one cannot recall means মনত কৰা মনত পেলোৱা so one cannot recall any movement কোনো এজন মানুহে কোনো এটা আন্দোলন মুভমেন্ট means আন্দোলন কোনো এটা আন্দোলনৰ কথা মনত কৰিব নোৱাৰে ইন ওয়ার্ল্ড হিস্টোরি বিশ্বৰ ইতিহাসত হুইচ হ্যাজ গ্রিপড যেটোৱে মানে কি কৰিছিল গ্রিপড দ্য ইমাজিনেশন মানুহৰ কল্পনাক ধৰি ৰাখিছিল অফ দ্য এন্টায়াৰ হিউম্যান ৰেস গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানৱ জাতিৰ সো কমপ্লিটলি এন্ড সো ৰেপিডলি ইমান স্পষ্টকৈ আৰু ৰেপিডলি মিন্স দ্ৰুতগতিত এজ দ্য গ্ৰীণ মুভমেন্ট সেউজ বিপ্লৱৰ নিচিনা হুইচ স্টাৰ্টেড নিয়াৰলি 25 ইয়াৰ্ছ এগো যেটো 25 বছৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিল সো এজ এ হোল এই সেন্টেন্সটোৰ মিনিং হল যে বিশ্বৰ ইতিহাসত কোনো এজন মানুহে কোনো এটা আন্দোলনৰ কথা সেউজ বিপ্লৱৰ আন্দোলনৰ নিচিনাকে স্পষ্টকে আৰু দ্ৰুতগতিত মনত কৰিব নোৱাৰে যেটো 25 বছৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিল কথাখিনি বুজিছা বিশ্বৰ ইতিহাসত কোনো এজন মানুহে কোনো এটা আন্দোলনৰ কথা ইমান খৰখেদাকে ইমান দ্ৰুতগতিত মনত কৰিব নোৱাৰে সেউজ বিপ্লৱৰ নিচিনাকে যেটো 25 ইয়াৰ্ছ 25 বছৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিল সো 25 বছৰ আগতে মানে আজিৰ পৰা 25 বছৰ আগতে নহয় লেসনটো আমাৰ কোত কেতিয়া লিখিছিল 1994 ত পেপাৰত দিছিল আৰ্টিকল হিচাপে সো 1994 ৰ পৰা তাৰ আগৰ 25 বছৰৰ কথা কৈছে এতিয়া আৰু বহুত বেছি হৈ গল this is 2020 so এই হিচাপে বহুত বেছি হৈ গল এতিয়া খেল কৰিবা কথাটো in 1972 সনটো মনত ৰাখিবা the world's first nationwide green party was founded in New Zealand world's first nationwide green party সেউজ বিপ্লৱৰ দল তাৰমানে সেউজ বিপ্লৱৰ যে সকলে কৰিছিল সেই মানুহবিলাকৰ কথা কৈছে যে 1972 চনত নিউজিলেণ্ডত প্ৰথম সেউজ বিপ্লৱকাৰী মানে কি কৈছিল দেখা পোৱা গৈছিল বা নিউজিলেণ্ডত 1972 চনত প্ৰথম অৱস্থাত এই সেউজ বিপ্লৱটো আৰম্ভ হৈছিল তো এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে when and where
the world's first nationwide green party was founded? When and where? So where New Zealand and when 1972 আমার বিশ্বর প্রথম সেউজ বিপ্লৱটো আৰম্ভ হৈছিল 1972 নিউজিলেণ্ডত আৰম্ভ হৈছিল since then the movement has not looked back আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে এই সেউজ বিপ্লৱ সেউজ আন্দোলন মানে সেউজ আন্দোলন মানে তোমাৰ সেউজ বিপ্লৱ সেউজ আন্দোলন মানে তোমাৰ গছ গছনি ৰোপণ কৰিব লাগে গছ গছনি কাটিব নোৱাৰো এটা গাছ ৰুলে 10টা গাছ কাটিলে এটা গছ কাটিলে 10টা গছ ৰোপণ কৰিব লাগে পৰিৱেশটোক আমি সেউজীয়া কৰি ৰাখিব লাগে প্ৰদূষণ মুক্ত কৰিব লাগে গছ গছনি আমাক কি দি থাকে অক্সিজেন দি থাকে আমাক বচাই আছে আমাক জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় অক্সিজেন আমাক গছে দি আছে সো তাৰ কাৰণে আমাক যে যুদ্ধ কৰিব লগা হৈছে কিয়নো তোমালোকে জানা গছ গছনি কটাটো আজিকালি কিমান কমন ব্যাপাৰ হৈ গৈছে নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফটো চাবা এটো মই চাই দিছো আগতে second paragraph we have shifted one hopes shifted স্থানান্তৰ কৰা one hopes মানে আশা বা সপোন বুলি ক'ব পাৰা irrevocably means চূড়ান্তভাৱে finally from the mechanistic view মানে হ'ল যান্ত্ৰিকতাৰ দৃশ্য to a holistic and ecological view সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ দৃশ্য holistic and ecological view মানে হ'ল সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ দৃশ্য পৰিৱেশৰ চিন্তা কৰা of the world so এজ এ হোল কথাখিনি কৈছে যে আমি অৱশেষত আমাৰ আশা আমাৰ সপোনটো স্থানান্তৰ কৰিছো যান্ত্ৰিকতাৰ দৃশ্যৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে পৰিৱেশতন্ত্ৰলৈ এতিয়া এইটো যুগত আজি আমাৰ জেনেৰেশ্যনত আমি বুজিব পাৰিছো যে গছ গছনি আমি কাটিব নালাগে আমি সবেই গম পাইছো ইভেন কি তোমালোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও সবেই জানা যে গছ গছনি কটাটো আজিকালি অপৰাধ বুলি ক'ব পাৰি আমি কিয়নো গছ গছনি কাটিলে চৰকাৰৰ মানে এটা কি আছে আইন আছে য'তে মানে তুমি গছ গছনি কাটিব নোৱাৰা সো এইটো ল ভায়োলেট কৰা হ'ব তুমি যদি গছ গছনি কাটা আৰু সেইকাৰণে তোমাৰ ঘৰ দিয়াৰ কাৰণেও যদি এটা কাঠ আনিব বিচৰা তুমি তথাপিতো মানে তোমাৰ কি সেইটো বেআইনীভাৱে মানে চোৰাং ব্যৱসায়ীসকলে সেইটো তোমাক বিক্ৰী কৰিব পাৰে লিগেলি গছ গছনি আমি কাটিব নোৱাৰোঁ সো এইটো যুগত আমি জানিব পাৰিছোঁ যে আমি গছ গছনি কাটিব নালাগে আৰু সেইকাৰণে অৱশেষত ফাইনালি আমি আমাৰ চিন্তাৰ ভাৱনাটো আশাটো সপোনটো স্থানান্তৰ কৰিছোঁ যান্ত্ৰিকতাৰ দৃশ্যৰ পৰা কিয়নো আমি যান্ত্ৰিক হৈ গৈছোঁ অলৰেডি আমি যান্ত্ৰিকতাৰ দৃশ্যৰ পৰা আমি কি হ'ব লাগিব পৰিৱেশৰ চিন্তা কৰিব লাগিব পৰিৱেশটো বচাই ৰাখিব লাগিব এইটো আমি আজিহে বুজিব পাৰিছোঁ এই কথাটোৱে কৈছে এইটো লাইনত ইট ইজ এ শিফট ইন হিউমেন পাৰসেপশ্যন মিন্স আইডিয়া কনসেপ্ট ধাৰণা ইট ইজ এ শিফট ইন হিউমেন পারসেপশন এই স্থানান্তৰ যান্ত্ৰিকতাৰ দৃশ্যৰ পৰা আমাৰ চিন্তা ভাৱনাটো যে আমি পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ দৃশ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছোঁ এই চিন্তাধাৰাটো আমাৰ এই স্থানান্তৰটো আমাৰ ধাৰণা এটা চিন্তাধাৰা পৰিৱৰ্তন বা স্থানান্তৰ যে আমি গছ গছনি কাটিব নোৱাৰোঁ এজ ৰিভলিউচনাৰী আৰু এই চিন্তাধাৰাটো এনেকা বিদ্ৰোহী ৰিভলিউচনাৰী মিন্স বিদ্ৰোহী আন্দোলনকাৰী as that introduced by Copernicus who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved round the sun so আমি যে আমাৰ চিন্তাধাৰাটো যান্ত্ৰিকতাৰ দৃশ্যৰ পৰা পৰিৱেশতন্ত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছোঁ আমাৰ এইটো যুগত বা এইটো জেনেৰেশ্যনত এইটো এটা মানে তোমাৰ আন্দোলনৰ নিচিনা হৈছে আৰু কোনটো আন্দোলনৰ নিচিনা হৈছে যে কোপাৰ্নিকাছ Copernicus, the great scientist, যিজনে 16 শতিকাত এইটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যে সূৰ্য আৰু বাকী গ্ৰহবিলাক নহয় পৃথিৱী আৰু বাকী গ্ৰহবিলাক সূৰ্য চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে আমি জানো যে পৃথিৱীটো সূৰ্য চাৰিওফালে ঘূৰে এইটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কপাৰ্নিকাছ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছিল 16th century 16 শতিকাত
আৰু এইটো এটা আন্দোলনকাৰী আৱিষ্কাৰ আছিল, বিদ্ৰোহমূলক এটা আৱিষ্কাৰ আছিল। কিয়নো 16শ শতিকাত যেতিয়া কপাৰ্নিকাছে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যে পৃথিৱী আৰু বাকী গ্ৰহবিলাক সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে, সেই সময়ত মানুহে মানি ল'বলৈ অমান্তি হৈছিল, অস্বীকাৰ কৰিছিল, মানি ল'ব পৰা নাছিল যে পৃথিৱী কেনেকৈ সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে। তেতিয়া জানা পৰিৱেশটো কেনেকৈ আছিল 16শ শতিকাত। আজি আমি 2000 শতিকাতো এইটো মানি ল'বলৈ টান পাইছোঁ যে পৃথিৱীটো সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে, আৰু সেই 16শ শতিকাত কেনেকৈ মানুহে মানি ল'ব। চ' তেতিয়া এটা কপাৰ্নিকাছৰ এই আৱিষ্কাৰৰ দ্বাৰা এটা আন্দোলনৰ নিচিনা হৈ গৈছিল, মানুহৰ মাজত এটা ভয়, এটা ভয়ৰ সৃষ্টি হৈ গৈছিল, যিটো কপাৰ্নিকাছে এইটো আকৌ কি কয়, ক'ৰ পৰা কি পাগলা হৈ আহিছে তেওঁ। যেনেকৈ আন্দোলন হৈছিল আৰু তেনেকাই আমাৰ এই সেউজ বিপ্লৱৰ যিটো চিন্তাধাৰা, যান্ত্ৰিকতাৰ যিটো চিন্তাধাৰা আমি চেঞ্জ কৰি যেতিয়া পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ চিন্তাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ, তেনেকৈ এটা আন্দোলন আমাৰ মাজত হৈছিল, আমাৰ মানুহৰ মাজত হৈছিল। ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন হিউমেন হিষ্টৰী, তাৰপিছত চাবা, ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন হিউমেন হিষ্টৰী দেৰ ইজ এ গ্ৰ'য়িং ৱৰ্ল্ড ৱাইড কনচিয়াছনেছ ডেট দ্য আৰ্থ ইটছেল্ফ ইজ এ লিভিং অৰ্গেনিজম। মানৱ ইতিহাসৰ প্ৰথম অৱস্থাত মানুহৰ মাজত এইটো সচেতনতা আহিছিল, গোটেই বিশ্বত এইটো কনচিয়াছনেছ মানে সচেতনতা, এটা সচেতনতা আহিছিল ডেট দ্য আৰ্থ ইটছেল্ফ ইজ এ লিভিং অৰ্গেনিজম, যে পৃথিৱীটো এটা জীৱিত বস্তু। জীৱিত বস্তু নহ'লে পৃথিৱীয়ে কেনেকৈ সূৰ্য চাৰিওফালে ঘূৰিব। আমি জানো জড় বস্তুবিলাক লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু জীৱিত বস্তু, পৃথিৱীটো যদি জড় বস্তু হ'লেহেঁতেন তেনেহ'লে পৃথিৱীৰ সূৰ্য চাৰিওফালে কেনেকৈ ঘূৰিলেহেঁতেন। চ' আমি গম পাইছোঁ আৰু এইটো মানুহৰ মাজত এটা সচেতনতা আহিছে যে পৃথিৱীটো এটা কি জীৱিত বস্তু। এন ইনৰমাছ বিং, ইনৰমাছ মানে প্ৰকাণ্ড, ইনৰমাছ বিং মানে এটা প্ৰকাণ্ড বস্তু, অফ হুইচ উই আৰ পাৰ্টছ, যিটোৰ আমি এটা অংশ মাত্ৰ, পৃথিৱীটোৰ আমি এটা অংশ মাত্ৰ, আমি এটা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ মানে পোক পৰুৱাৰ নিচিনা এটা বস্তু পৃথিৱীৰ কাৰণে। It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. So পৃথিৱীৰ কিছুমান তোমাৰ কি পৃথিৱীৰ কিছুমান মেটাবলিক নিডছ, ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া, ৰাসায়নিক প্ৰয়োজনীয়তা এণ্ড ভিটেল প্ৰচেছেছ, আৰু কিছুমান প্ৰয়োজনীয় প্ৰক্ৰিয়া আছে, হুইচ নিড টু বি ৰেচপেক্টেড এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভড, যিটোক আমি কি কৰিব লাগিব, সন্মান কৰিব লাগিব আৰু সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। পৃথিৱীটো যিহেতু এটা জীৱিত বস্তু, তেনেহ'লে এই বস্তুটোক জীয়াই ৰাখিব পাৰিলেহে পৃথিৱীৰ অংশবিলাক বা পৃথিৱীৰ বস্তুবিলাক জীয়াই থাকিব। তো পৃথিৱীটোক আগতে বচাব লাগিব, তেহে আমি বাচি থাকিম। এতিয়া আমি মানৱ সভ্যতাই এইটো বুজিব পাৰিছে যে পৃথিৱীৰো কিছুমান ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া, ৰাসায়নিক প্ৰয়োজনীয়তা আৰু কিছুমান প্ৰয়োজনীয় প্ৰক্ৰিয়া আছে, যাৰ কাৰণে পৃথিৱীটোক আমি সন্মান আৰু সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব, নহ'লে পৃথিৱী জীয়াই নাথাকিব, আৰু পৃথিৱী জীয়াই নাথাকিলে আমিও জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম, মানৱ জাতি পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত পেৰাগ্ৰাফটো চাবা, দ্য আৰ্থছ ভিটল চাইন ৰিভিল এ পেচিয়েণ্ট ইন ডিক্লাইনিং হেল্থ। আৰ্থছ ভিটল চাইন, ভিটল মানে প্ৰয়োজনীয়, চাইন মানে চিনচাপ। দ্য আৰ্থছ পৃথিৱীৰ প্ৰয়োজনীয় চিনচাপে ৰিভিল মানে প্ৰকাশ কৰা, এ পেচিয়েণ্ট এটা বেমাৰী ইন ডিক্লাইনিং হেল্থ, যাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হৈ আছে। পৃথিৱীৰ কিছুমান চিনচাপে এইটো প্ৰকাশ কৰিছে যে পৃথিৱীটোৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হৈ আছে। আমি গম পাইছোঁ, আমিও জানো এইটো ছায়েন্সত বহুত কিবা কিবি আমি পাইছোঁ, যে পৃথিৱীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হৈ আছে, অজন স্তৰৰ ক্ষয় হৈ আছে, অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি পৃথিৱীত প্ৰৱেশ কৰি আছে, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং যিটো গোলকীয় তাপ বৃদ্ধি পাই আছে, লাহে লাহে মানুহ পৃথিৱীত বসবাস কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা আহি আছে, যদি আমি পৃথিৱীটোক সংৰক্ষণ নকৰোঁ, পৃথিৱীৰ চিন্তা নকৰোঁ, আমি গছ গছনি যদি এনেকৈ কাটি থাকোঁ। সেই কথাটো ইয়াতে কৈছে, উই হেভ বিগান টু ৰিয়েলাইজ আৱাৰ ইথিকেল অব্লিগেশ্যন টু বি গুড ষ্টেৱাৰ্ডছ অফ দ্য প্লেনেট এণ্ড ৰেছপনচিবল ট্ৰাষ্টি অফ দ্য লিগেচি টু ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন। উই হেভ বিগান টু ৰিয়েলাইজ, আমি এইটো বুজিবলৈ বা উপলব্ধি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৱাৰ ইথিকেল অব্লিগেশ্যন, আমাৰ নৈতিক বাধ্যবাধকতা। ইথিকেল মিনছ নৈতিক, অব্লিগেশ্যন মানে লিমিটেশ্যন, বাধ্যবাধকতা বা সীমাবদ্ধতা। টু বি গুড ষ্টেৱাৰ্ডছ, এজন ভাল গুমস্তা হ'বলৈ, ষ্টেৱাৰ্ড মানে গুমস্তা, বা তোমাৰ গুমস্তা আকৌ কি হয় যে বেলেগৰ
বেলেগৰ দোকানত কাম কৰা বেলেগৰ মাটিত থাকা সেইবিলাক মানুহক গুমস্তা বুলি কয় সো পৃথিৱীটোৰ আমি এটা কি গুমস্তা মাথোন কিয়নো পৃথিৱীত আমি ৰৈ আছো কোনো ভাড়াও দিয়া নাই টকাও দিয়া নাই পইচাও দিয়া নাই পৃথিৱীৰ চিন্তাও কৰা নাই এনেকা গুমস্তা আমি পৃথিৱীটোক ধ্বংস কৰি আছো আমি মানৱ জাতিয়ে কল কাৰখানা উদ্যোগ হাড় এই সকলোবিলাকৰ দ্বাৰা পৃথিৱীটোত প্ৰদূষণ বৃদ্ধি কৰি আছো প্লাষ্টিক এইবিলাকৰ দ্বাৰা পৃথিৱীৰ প্ৰদূষণ বৃদ্ধি কৰি আছো আৰু পৃথিৱীটোক আমি ধ্বংস কৰি আছো কিন্তু আমি এতিয়া উপলব্ধি কৰিব পাৰিছো আমাৰ নৈতিক কিছুমান বাধ্যবাধকতা আছে আমি এজন ভাল গুমস্তা হ'ব হলে অফ দ্য প্লেনেট এই পৃথিৱীৰ এণ্ড ৰেছপন্সিবল ট্ৰাষ্টি আৰু দায়িত্বশীল পূৰ্বপুৰুষ ট্ৰাষ্টি উত্তৰাধিকাৰী বা পূৰ্বপুৰুষ অফ দ্য লিগেসি টু ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে বা পূৰ্বপুৰুষ হিচাপে ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ সতি সন্তান যিবিলাক আহিব সেইবিলাক আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম আৰু সেই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ আমি হলো কি পূৰ্বপুৰুষ দায়িত্বশীল পূৰ্বপুৰুষ যিসকলে এই পৃথিৱীটোৰ ভাৱে কৰণীয় বহুত বাধ্যবাধকতা আছে ভাল গুমস্তা হ'ব লাগিব নহলে পৃথিৱী আমিয়ে লগে লগে শেষ কৰি থৈ যাম তেনেহলে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম ক'ত থাকিব সেইকাৰণে এইখিনি কথা কোৱা হৈছে so till here I have completed in this class and I think this will be enough for this class this is the first class in this class you will get the idea about the lesson lesson হৈ আছে কেনেকা ধৰণৰ হ'ব আমাৰ লেসনটো otherwise the video will be a broad one or long one so till here we have completed today in our previous next class we'll proceed from here the concept of sustainable development so finally thank you everyone for watching the video till the end